امن ہو آزادی نہیں جائے دیویں۔ اللہ اللہ اللہ۔ مسلمان ایک ساتھ رہیے، ایک اور نیک ہو کر کے رہیے، کھویا ہوا ہندوستان ہمارا واپس ہو جائے گا انشاءاللہ، اس کو واپس کریں گے، ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ۔ بس نیا سال کے حوالے سے سنا رہا ہوں، ایک ہی پھول کو بار بار چڑھا رہے ہیں، ہم کو دیوی بنا دیں گے۔ ذرا دھیان رکھیے گا، بہت دھیان سے سنیے گا، بہت پیارا مطالعہ، بڑا خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ نیا سال آنے والا، نیا سال جب آئے گا تو دیکھیے گا ٹھیک 12 بجے دھماکہ ہوگا، اتنا بڑا دھماکہ ہوگا کہ لگتا ہے کہ ایٹم بم گرا، دھماکہ ہوگا، غبارہ آسمان کی طرف جاتا ہوا آپ کو نظر آئے گا، روڈ پر لکھا ہوا رہے گا نیا سال مبارک، نیا سال مبارک، نیا سال مبارک۔ لنگی سے باہر ہو جاتے، فل پیٹ سے نکل جاتے، مرغی لے کر کے سیدھے بس بٹی نہیں پہنچ جاتے، چکھنا لے کر کے جام چڑھاتے، بسم اللہ خراب کر کے بیٹھے، اور کیا نعرہ ہے، نیا سال اچھا ہوگا، کبھی اچھا نہیں ہوگا۔ اس کو ذرا دھیان رکھیے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے چاہ رہا ہوں۔ نیا سال کیسے اچھا ہوگا؟ آپ کے اعمال اچھے ہوں گے، سال اچھا ہوگا۔ اعمال اچھے نہیں ہوں گے، جیسے 2021 گیا ویسے ہی 2022 جائے گا۔ ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے ایک بات کہتا ہوں، یہ جو نیا سال میں آپ غبارہ اڑا رہے ہیں، دھماکہ کر رہے ہیں، دارو پی رہے ہیں، آپ کو کیا نقصان ہوگا؟ لائن بلائن سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ نیا سال منانا عیسائیوں کے ہاں کی چیز ہے، عیسائیوں کا تہوار ہے، ہمارا نہیں ہے۔ آپ نے عیسائی کو قبول کر لیا، محرم آتا ہے تو آپ شیعہ کو قبول کر لیتے، نیا سال آتا ہے تو آپ یہودی اور عیسائی کو قبول کر لیتے۔ آپ جگہ پر ہیں ہی نہیں، کنیا کے بھی ماموں ہیں، دلہا کے بھی ماموں، آدھا ادھر ہے آدھا ادھر۔ ذرا دھیان رکھیے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، بہت پیارا مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ 12 بج گئے، ٹھیک 12 بجے آپ نے دارو پیا، ٹھیک 12 بجے آپ نے جشن منایا، جائزہ نہیں لیا، گناہ سے توبہ کرنے کا فیصلہ نہیں کیا، حرام کمانے کو لیے توبہ کرنے کا فیصلہ نہیں لیا، غلط ماحول سے نکلنے کا آپ نے فیصلہ نہیں لیا، آپ کو کیا نقصان ہوگا نوٹ کیجئے۔ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، تجربہ کر کے دیکھیے گا، اگلا دسمبر میں پوچھوں گا۔ آپ لوگ حساب دینے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ مرنے کے بعد بھی حساب دیں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ مرنے کے بعد جو ہے آپ قبر کے نیچے رہیں گے، دیکھیے ناسی میں جلسہ فیل ہو رہا ہے، 2 غلطی معاف ہے، تیسری غلطی ہوئی، ان کو مڑبلہ جانے مت دیجیے گا۔ انہوں نے مڑبلہ کا نام کتنا روشن کیا، انہوں نے کیا کہا، میرا گھر ہے مڑبلہ، لہک کے بولیے سبحان اللہ۔ دیکھیے کتنا چالو ناظم ہے، اپنے گھر کا تعارف کرا رہا ہے کہ میں کہاں کا رہنے والا ہوں، کتنا چالو ہے۔ یہ چالو اس لیے ہوا ہے کہ سسرال میں رہتا ہے، اس لیے چالو ہوا ہے۔ ذرا دھیان رکھیے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ عیسائیوں کی رسم ہے، آپ نبھا رہے ہیں، کتنے افسوس کی بات ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا عیسائی کے طریقے کو چھوڑو، میرے طریقے کو پکڑو۔ اگر تم نے عیسائی کے طریقے کو قبول کیا، میرے طریقے کو چھوڑا، میں تمہارا نبی نہیں، تم میرے امتی نہیں۔ پہلا نقصان۔ دوسرا نقصان، عیسائی کے طریقے کو مت اپناؤ، یہ نیا سال عیسائیوں کا طریقہ ہے، چھوڑ دو۔ عیسائیوں کے طریقے کو اپناؤ گے تو تم اپنی ماں سے زنا کرو گے جیسے وہ اپنی ماں سے زنا کرتے ہیں۔ دوسرا نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا۔ تیسرا نمونہ سنانے کے لیے جا رہا ہوں، جب آدمی فرض چھوڑتا ہے تو واجب چھوٹ جاتا ہے، جب آدمی واجب چھوڑتا ہے تو سنت چھوٹ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا تم میری سنت کو چھوڑو گے، اللہ اپنی پہچان سے تم کو محروم کر دے گا۔ تیسرا نقصان۔ چوتھا نقصان آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، آپ چھوڑ دیجئے، آپ کی اولاد بھی چھوڑ دے گی۔ اگر آپ نہیں چھوڑیں گے، آپ کی اولاد اس میراث کو ڈھوتی رہے گی، اور قبر میں پہنچنے کے بعد بھی بیٹے کے گناہ آپ کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ آپ چھوڑ دیجئے، بچہ بھی آپ کا گناہ سے باز آ جائے گا۔ آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان دیجئے گا۔ نیا سال آیا، آپ نے جوش میں گھر سے باہر نکل کر کے پکنک کے لیے آپ نے مرغی لیا، پارٹی کیا، آپ نکل گئے برسی منانے کے لیے، نیا سال کی رسم منانے کے لیے۔ آپ کو کیا نقصان ہوگا؟ جب لوگ آپ کو مرنے کے بعد قبر میں دفن کریں گے تو آپ کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہوگا، اللہ قبلے سے آپ کے چہرے کو موڑ دے گا، کیونکہ جیتے جی آپ نے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا تھا۔ ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہوں انشاءاللہ نیا سال بنائیں گے، دارو نہیں پئیں گے، ہاتھ بھائی انشاءاللہ۔
जो लोग दारू पीते वो लोग हाथ उठाइए, इंशाल्लाह नहीं पिएंगे। ये देखिए बहुत लोग मच्छर उड़ा रहे थे, जबकि वो सोच रहे थे आधा हाथ ला करके कि आप करें तो क्या किधर ले जाए। खैर अल्लाह का शुक्र है, आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ दारू का नुकसान क्या होता है। पहला नुकसान 80% जवान खुदकुशी करता है दारू पीने की वजह से। दूसरा नुकसान 79% जवान जेल जाता है दारू पीने की वजह से। तीसरा नुकसान सुनाने के लिए जा रहा हूं, 74% जवान गरीब हो जाता है, लाखपति था खाकपति बन जाता है दारू पीने की वजह से। दारू का कितना बड़ा नुकसान है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। आप तने तनहा घर में दारू पीते हैं, आपकी बीवी को 3 मुसीबत उठानी पड़ती है, आपके मुंह से बदबू आती है, वो बेचारी मुसीबत उठा रही है, कसूर आपका है, सजा उसको मिल रही है। कमरा खुलने में देर होती है, आपने उसको लाठी चार्ज कर दिया, उसको दूसरा नुकसान उठाना पड़ा, कसूर आपका है, सजा उसको मिल रही है। और खाने में नमक तेज हो गया, आपने रिवाल्वर की 3 गोली ठोक दी, 3 तलाक ठोक दिया। बच्चे को माँ से जुदा कर दिया, माँ को जुदा से बाप से, माँ से बच्चे को जुदा कर दिया, तो अल्लाह अपनी जन्नत से आपको जुदा करेगा कि नहीं करेगा। इसलिए खुदा के वास्ते पूरी मजलिस में तौबा कर लीजिए। अगर दारू को आप नहीं छोड़ेंगे, आप बीवी से भी हाथ धो लेंगे, बच्चे से भी हाथ धो लेंगे, घर से भी हाथ धो लेंगे। अगर आप जबरदस्ती में बीवी को रख भी लेंगे तो आपको दुनिया तो मिलेगी, जन्नत से अल्लाह महरूम करेगा। मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, तजर्बा करके देखिएगा। किसान आदमी है, मकई की खेती लगने वाली है, लग गई है, अब स्प्रे शुरू होगा, स्प्रे शुरू होगा, ये कीड़ा वो कीड़ा, ये कीड़ा, बाप का साला दादा का साला, ये साला वो साला आता ही रहेगा। उस कीड़े का स्प्रे होता है तो उस पर मशीन होती है पीछे और उस पर स्प्रे करते हैं। तो आप तजर्बा करके देखिएगा, आपके पास मशीन है, 99 बूंद पानी की डाली है उसमें और 1 बूंद शराब की डाली है, और फूल पर स्प्रे करके 10 दिन दिखाइए, फूल मुरझा जाता है। जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो अंदर के दिल का हाल क्या होगा। वो वक्त से पहले बूढ़ा हो जाता है, बीमार पड़ जाता है, मैदान हार जाता है, जवानी में मौत आ जाती है। अब दारू की वजह से आप मर गए। दारू पी रहे थे, थोड़ा थोड़ा किसी ने पिलाया, अब आदत हो गई, खुद भी पी रहे, दूसरे को भी पिला रहे, आपको क्या नुकसान होगा। बीमार पड़े और उसके बाद मौत आई, ये खुदकुशी की मौत होगी। हाथ जोड़ लीजिए, तजर्बा करके दिखा रहा हूं। आप दारू छोड़िए, आप कोयला को भी हाथ लगाएंगे वो सोना हो जाएगा। आप दारू छोड़िए, आपकी उम्र बढ़ जाएगी। आप दारू छोड़िए, आपका हर काम पक्का होगा, आपको घाटा नहीं होगा, नफा। मिर्जा गालिब फसाद के जमाने में दारू की बोतल लेकर के सड़क पर आता, फसाद चल रहा था, इस तरफ का आदमी उसको मार रहा था, उस तरफ का आदमी इसको मार रहा था। ये पूछता था तुम कौन, वो कहता था कि मुसलमान, तो मार दिया जाता था। ये पूछता था कि तुम कौन, तो कहा हिंदू, मार दिया जाता था। वो शराब की बोतल लेकर के 20 सड़क पर आ गया, कह रहे तुम कौन हो, तो कहा मैं तुम्हारे बाप का भी साला हूं, तुम्हारे बाप का भी साला। कहा कि समझा नहीं, कहा मैं 50-50, कहा कि समझा नहीं, कहा मैं आधा हिंदू हूं आधा मुसलमान। कहा तेरा दिमाग खराब हो गया, ये 50-50 तो ब्रिटानिया बिस्कुट होता है, ये 50-50 आधा हिंदू आधा मुसलमान कौन होता है, कौन होता है। मैं सुअर नहीं खाता हूं, आधा मुसलमान, दारू पीता हूं, आधा हिंदू। दर्स था यकसां मगर वो तो मसीही ही रहे, दर्स था यकसां मगर वो तो मसीही ही रहे। तुझ पे मजहब के एवज़ शैतान का काबू हो गया। एक ही बोतल से होटल में पी दोनों ने शराब, एक ही बोतल से पी होटल में दोनों ने शराब, एक ही बोतल से पी होटल में दोनों ने शराब। लुत्फ़ मस्ती उनको आया और तू उल्लू हो गया, लुत्फ़ मस्ती उनको आया और तू उल्लू हो गया।
गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में, न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है, मिला है जहर शरबत में छुपी है आग पानी में, मिला है जहर शरबत में छुपी है आग पानी में। कौम से मैं की सिफारिश क्या करूं, कौम से मैं की सिफारिश क्या करूं, नेक को शैतान कर देती है ये। कौम से मैं की सिफारिश क्या करूं, नेक को शैतान कर देती है ये। एक जौहर है फकत इसमें मुफीद, खुदकुशी आसान कर देती है ये। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।